Hello students, welcome back to the channel English Made Easy and welcome to our grammar class. In today's video, we are going to learn about prepositions, one of the parts of speech that we already learned in our previous video. Let's learn prepositions, so-called tiny words. We are going to learn the definition of prepositions and its types, some tips and tricks to identify prepositions in a sentence. Prepositions are words that link nouns, pronouns, and phrases to other words in a sentence. So, when we learned parts of speech, we already learned the definition of noun and pronoun. We all know that noun is a name of a person, place, thing, or an idea. So, pronoun, what we use instead of a noun, is called as a pronoun. So, these are the words linked together with the help of prepositions. So, ಈ nouns, pronouns link ಮಾಡೋದೇ prepositions. Prepositions can tell the reader where something is located or when something happened in a sentence. If you observe, I have highlighted two WH words in this definition, where and when. So prepositions, most importantly, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್, ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಬುಕ್ನ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪೆನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದು ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ವೆನ್ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೀರಿಯಡ್, ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ವೆನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್. So now we have come to the types of prepositions. The first one is prepositions of place. These prepositions tell us where something is located in relation to another thing. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್. I have added a lot of prepositions that related to the place here. You can refer later. Come to the main examples. The book is in the box. The cat is sleeping on the rug. ಈ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದೆ, ರಗ್ ಮೇಲ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಗ ಅದು. ದ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್, ದ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಬುಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. These prepositions pinpoint when something happens or how long it lasts. ಈ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಟೈಮ್, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅದು ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕಮ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಶಿ ಅರೈವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದವಳು, ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ದ ಕೆಫೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಆ ಥರ. ದ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಫ್ರೈಡೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೇ, ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೈಡೆ, ಆನ್ ಫ್ರೈಡೆ. ಐ ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಸೀನ್ ಹಿಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ, ನಾನು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಅವನ್ನ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. The next one, prepositions of direction. These prepositions show where something is moving or going. For example, she walked to the park. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವಳು, ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋದ್ಲು. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಪಾರ್ಕ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ಲು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ಇಂದ. ದ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೂ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಾರೋಯ್ತದು, ಟ್ರೀ ಇಂದ. ದೇ ರ್ಯಾನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಮೂಮೆಂಟ್. ಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾದು, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. Like this, we have lot of prepositions that come under these three types, that is place, time, and direction. I'll come up with another video of prepositions separately along with the images, so it becomes very easy for all of you to grasp it and also use those prepositions in your own sentences and never go wrong in identifying prepositions, and also to make use of it in a correct way in your own sentences. In the beginning, I mentioned some of the tricks that you are going to use to identify the prepositions in a sentence. One explores synonyms. Synonyms means meanings. ಆ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೀರಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಗೆಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ಶೋರ್. ಇನ್, ಆನ್,
ಅಬೋವ್, ಬಿಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌ ಗುಡ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್. ನೀವು ಲೆಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓದುವಾಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಓದುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಂತ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Thank you all for joining today's class. If you have any doubts, feel free to put it in the comment box. Keep watching, keep learning, and don't forget to subscribe, like, and share. Thank you. Bye bye.